Hello students, welcome to the next online class. We are going to study about thermodynamics chapter or unit 6, that is thermodynamics. So what is thermodynamics actually? From the name thermo mane ki and dynamics mane ki. Thermo means heat and dynamics, it comes from physics. Dynamics means anything in motion. যেকোনো জিনিস মোশনে থাকলে ডাইনামিক্স হয় এটারে heat in motion, or this is the simplest way to explain thermodynamics. So we are going to study about heat and motion of heat actually. এটা পড়তাম thermodynamics আন্ডারে motion of heat কিরকম ট্রান্সফার হয় বা হিট কিরকম এক্সচেঞ্জ হয় ওইটা পড়তাম। সো স্টার্ট করার আগে একটা জিনিস আছে, thermodynamics will study about lots of new terms যেটা আগে শুনছো না, তোমরা এটা সব কিছু নতুন লাগবে। সো see we are going to study thermodynamics স্টার্ট করার আগে স্টার্ট করতেই সিস্টেম অ্যান্ড সারাউন্ডিং এই দুইটা ওয়ার্ড তোমরা জানতে লাগবে, সিস্টেম অ্যান্ড সারাউন্ডিং। নাও সিস্টেম কি, হোয়াট ইজ এ সিস্টেম অ্যান্ড হোয়াট ইজ সারাউন্ডিং ওটা ভালো করে বুঝো। সাপোজ আমি একটা গ্লাস নিছি, গ্লাসে আমার জল আছে। Suppose I want to observe this glass of water. So glass of water রে যখন আমি অবজার্ভ করতাম তখন যেটারে আমি অবজার্ভ করতাম আমি এখানে অবজার্ভ করতাম glass of water. So this will be my system. এটা আমার সিস্টেম। যেটারে আমি অবজার্ভ করতাম বা ইনভেস্টিগেট করতাম যেটারে, এটা হলো আমার সিস্টেম। অ্যান্ড সিস্টেমের বাইরে যত জিনিস আছে মানে except this system other things surrounding it যেটা বাইরে আছে other than the system, that is known as your surrounding. Then again system plus surrounding, যখন system আর surrounding নিবা তখন it will be nothing but your universe. আবার বুঝাই, সিস্টেম মানে the thing under observation, যে কোনো জিনিস যেটারে অবজার্ভ করতে বা যেটারে ইনভেস্টিগেট করতে এটারে হয় সিস্টেম, আর সিস্টেমের বাইরে যত জিনিস আছে এটারে হয় সারাউন্ডিং। अगेन সারাউন্ডিং আর সিস্টেমের মধ্যে বাউন্ডারি থাকে যেটা সিস্টেম আর সারাউন্ডিং রে সেপারেট করে, আলাদা হয়, এটারে হয় বাউন্ডারি। সো দ্য walls of this glass act as boundary between system and surrounding boundaries. So between anything that separates the system from surrounding or system re jeta separate hore etare hoy boundaries. Boundaries can be real or imaginary, or boundaries can be of two other types. Boundaries er onek types ache. Suppose I'm writing here, boundaries can be real or imaginary. Real hoite pare, imaginary boundary hoite pare. Again it can be diathermic or adiabatic. Now real মানে তো যেটা তুমি দেখতে পারবে, and imaginary মানে imaginary boundary হইতে পারে। Then we come to diathermic and adiabatic. Now what is diathermic? Diathermic মানে যেটা কন্ডাক্টিং হইতে পারো বা যেটা হিট এক্সচেঞ্জ অ্যালাউ করে, মানে সাপোজ আমি গরম জল নিছি এটা গ্লাসে, তো সাপোজ এটা আমার গ্লাস দিয়ে গ্লাসের গ্লাস, এটা গ্লাস, ইট ইজ মেড আপ অফ গ্লাস। সো এটা কি তাইব, এটা হলো ডায়াথার্মিক, বিকজ যখন আমি বাইরে এটাতেই বাইরে দিয়ে হিট ট্রান্সফার হইতে পারবো, মানে সিস্টেমের বাইরে সারাউন্ডিংয়ে হিট ট্রান্সফার হইতে পারবো। ওখানে কি গ্লাস এটা কন্ডাক্টিং গ্লাস, যখন তুমি গ্লাসে জল নাও তখন গ্লাস এটা গরম হয়ে যায়, স্টিলের গ্লাস হইলেও গরম হয়ে যাব, তখন এটার হয় ডায়াথার্মিক বাউন্ডারি। এটার বাউন্ডারি কি তার গরম হয়ে যায়, মানে হিট ইজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম this, if it is having higher temperature then it will be transferred
from higher temperature to lower temperature. যদি বাইরে গরম থাকে তখন from this side to this side. So because this boundary is diathermic, it is allowing heat transfer between system and surrounding. Adiabatic means যখন তোমার বাউন্ডারি ইনসুলেটেড হইব, মানে হিট বাইরেও যেত না, বাইরে থেকে ভিতরেও আইতো না, তখন এটা হয় adiabatic. No heat transfer can take place between system and surrounding. So boundaries may be of different types. এখন বুঝছো সিস্টেম কেটা? Anything under investigation is known as system, and except system the other things surrounding it are known as surroundings, and system plus surrounding gives you the universe. কয়টা টার্ম তোমরা নতুন নতুন টার্ম পাইবা থার্মোডাইনামিক্স, একটা করে বুঝাইয়া দিম আমি। সো suppose here in thermodynamics we are going to study about heat or about energy. In thermodynamics you will see energy can be of two types. We are going to study in thermodynamics, that are two forms in form of heat and work. Now system বুঝছো তো, system যেটা যে কোনো জিনিস under investigation is known as system. Now types of system, system এরও types আছে, কত ধরনের system আছে দেখো, types of systems. First one, open system. Open system. So open system মানে কি, where mass plus energy or heat transfer takes place. মানে কি, open system होता है mass plus energy or heat can be transferred or exchanged between system and surrounding. Suppose তুমি একটা গরম জলের গ্লাস নিছো, open vessel, suppose one glass of hot water, এটা যখন নেবাই কিতা হইব, এটা ডাকিতা না, যেমন খোলা আছে যদি ডাকছো না, তখন কিতা হইব, heat will be transferred from this গরম জল, so temperature of this will be more than the surrounding, so heat will be transferred from the system to the surrounding. And what else will be transferred, যখন গরম জল নাও তখন vapor থাকে এটা, so vapors will be transferred from the surface. So এখানে কিতা, what are vapors? Gas, that is matter, or it is having mass. Anything steam kita tomar vapor kita, it is matter, so mass, or you can say matter. जे system में energy plus matter transfer hoy between system and surrounding, that is known as your open system. মনে থাকবনি, mass or matter plus energy or heat is transferred between or exchanged between system and surrounding is known as open system. Second one, next, second one is your closed system. Now, what is closed system? Closed system means same জিনিসে আমি যদি ঢাকি দেই, এটা যদি suppose I covered this glass, totally covered this glass, then what will happen? Only kita হইব তখন, only energy transfer will take place. No mass or matter will be transferred between system or exchanged between system and surrounding. এখানে শুধু heat বাইরে যাইব, but mass বাইরে যেত না, ঠিক আছে, or matter বাইরে যেত না, তখন এটা হয় closed system. So heat or energy exchange takes place between system and surroundings. So in closed system, open system kita asil mass or matter and energy transfer exchange takes place between system and surrounding. Closed system mein only heat or energy exchange takes place between system and surroundings. Now what is the third type? Third system is your isolated system. Isolated
system. Isolation means আলাদা করে রাখা, যেরকম তোমরা লকডাউনে এটা আছে সেলফ আইসোলেশন নয়, কোয়ারেন্টাইন করে ওরকম। আইসোলেটেড সিস্টেম মানে ওপেন সিস্টেমও কিতা আছিল মাস প্লাস এনার্জি এক্সচেঞ্জ takes place, but in isolated system mass transfer also does not take place, energy transfer also does not take place. So neither energy nor mass is transferred or exchanged between system and surrounding. System and surrounding or between energy, system and surrounding or maje energy আর মাস দুইটাই ট্রান্সফার হইতো না, মানে এক্সচেঞ্জ হইতো না। সাপোজ আমি একটা সিস্টেম নেই, ইট ইজ ক্লোজ, ইনসুলেটেড ফ্রম আউটসাইড, সব বাউন্ডারি ইনসুলেটেড মানে হিট ট্রান্সফার হইতো না, বাউন্ডারিটা ইনসুলেটেড অর অ্যাডিয়াবেটিক, দেন এটার ভিতরে আমি গরম জল নিলেও ঠান্ডা হইতো না, ঠিক আছে। ম্যাটার হচ্ছে এক্সচেঞ্জ হইতো না, সিস্টেম থেকে বাইরে যেত না ম্যাটার, অ্যান্ড বাইরের থেকে ভিতরে ঢুকতো না, এনার্জিও ট্রান্সফার হইতো না, তখন এরকম সিস্টেম রাখা হয় আইসোলেটেড সিস্টেম। ক্লিয়ার? সো হোয়াট আর দ্য থ্রি টাইপস অফ সিস্টেম? ওপেন সিস্টেম, ক্লোজ সিস্টেম, then isolated system. Now we are going to study about some properties of system or surrounding, বা আমরা সিস্টেমে ইনভেস্টিগেট করবোতে সিস্টেমেরই প্রপার্টিজ হইতে পারে এটারে। So there are the properties are classified into two types, extensive and intensive properties. Extensive properties and so the two types of properties, extensive properties and intensive properties. What are extensive properties? The properties which depend upon the amount of substance or size of the system, which depends upon amount of the substance or size of the system. এটা দেখো যে কোনো প্রপার্টি যেটা অ্যামাউন্ট অফ দ্য সাবস্টেন্স, যেটা সাবস্টেন্স নিজ অফ আ সিস্টেম আর সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে, এটা দেখো এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ। ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজটা ঠিক এটার অপোজিট, দোজ প্রপার্টিজ which do not depend upon amount of the substance are known as intensive properties. I'll give some examples of both these properties. Examples দেখো extensive properties কোনটা কোনটা হইতে পারে। Suppose I have different measurable properties. Suppose I have mass, then volume, then number of moles, then I have temperature, then I have pressure, then I have density. Simple জিনিস বুঝাই আছে। এগুলোর মধ্যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ কোনটা আর কোনটা ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি? লেট আস স্টার্ট উইথ মাস। ফার্স্ট এটা কি মাস, এটা ইন্টেন্সিভ না এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি হবো? মাস অলওয়েজ ডিপেন্ডস, তুমি মাস কিটার উপরে ডিপেন্ড করে অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স কম হইব, মাস কম হইব, সাবস্টেন্স বেশি হইব তে মাসও বেশি হইব, ঠিক আছে। সো মাস ইজ এ কিটা, what type of property? It is an extensive property. Now next one, volume. Volume also depends upon the amount of substance. যে property amount of substance এর উপরে depend করে, এটা হয় extensive property। আমি E দিয়ে designate করে দেই এখানে। Volume also extensive property. Number of moles কিটা, এটা also amount of substance এর উপরে depend করে, given mass by molecular mass খোঁজে। So number of moles is also an extensive property. Now temperature.
টেম্পারেচার এটা এক্সটেন্সিভ না ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি হইব টেম্পারেচার কিতা তুমি সাপোজ রুমের পুরা রুমের টেম্পারেচার মেজার করা তখন আর ছোট একটা জায়গাত গিয়া মানে ডিফারেন্ট জায়গাত রুমের যেন টেম্পারেচার লও তখনই সেম তাহবার পুরা রুমের এমনি নেও তখন সেম তাহব সাপোজ আমি boiling water suppose the water is boiling at 100 degrees C water boils at 100 degrees C 100 degrees C যদি আমি এক গ্লাস জল নেই এটাতে যদি আমি 1 টেবিলস্পুন জল লই তো এই 1 টেবিলস্পুনের জলেরও টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি থাকবো আর পুরো গ্লাসেরও টেম্পারেচার 100 ডিগ্রি থাকবো মানে টেম্পারেচার does not change with the amount of substance so it does not depend on the amount of substance that's why it is an intensive property ঠিক আছে এটা টেম্পারেচার কিটা intensive property pressure is also not dependent on amount of substance so it is also intensive property density তুমি জলের ডেন্সিটি যদি 1 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব জানো ওয়াটারের ডেন্সিটি ওয়াটার যদি তুমি 1 গ্লাস লও তখনও ডেন্সিটি সেম থাকবো একটা বাকেট ভরিয়েই জল লও তখনই ডেন্সিটি সেম থাকবো so it does not depend on the amount of substance so it is known as it is an intensive property বুঝছো let me repeat what are extensive properties extensive properties are those properties which depend upon the amount of substance or size of the system কত বড় সিস্টেম তোমার ওটার উপরে ডিপেন্ড করে যেগুলা প্রপার্টিজ those are known as extensive properties for example mass volume number of moles these are all extensive properties intensive properties the properties which do not depend upon the amount of substance are known as intensive properties for example temperature pressure density etc these are intensive properties because they do not depend upon the amount of the substance now next topic is state variables or state functions. Now what are these? The first time what are state variables or state functions? এখন নতুন আরেকটা ওয়ার্ড আছে দেখো state variables. Now যে কোনো সিস্টেমের স্টেট ডিসক্রাইব করতে গেলে আমরা ভেরিয়েবলসের দরকার আছে স্টেট ভেরিয়েবলস যেমন তোমার প্রেসার টেম্পারেচার নাম্বার অফ মোলস এটা সব স্টেট ভেরিয়েবলস অর ভলিউম এগুলা সব স্টেট ভেরিয়েবলস হ্যাঁ সাপোজ তোমার কাছে একটা গ্যাস আছে অর এনি লিকুইড আছে সাপোজ এনি লিকুইড যে কোনো একটা লিকুইড আছে এটার স্টেট ডিসক্রাইব করতে গেলে আমার টেম্পারেচার সাপোজ আছে x degree C pressure suppose 1 atmospheric pressure volume suppose 500 ml so একটা লিকুইডের স্টেট ডিসক্রাইব করতে গেলে দেখো আমার টেম্পারেচার সাপোজ এটা লিকুইডের টেম্পারেচার আছে 30 degree C so these all are known as variables state variables একটা লিকুইড কোন স্টেট এক্সিস্ট করে এটারে ডিসক্রাইব করতে গেলে বা জানতে গেলে আমার এগুলা ভেরিয়েবলসের দরকার আছে সো দিস আর নোন অ্যাজ স্টেট ভেরিয়েবলস ওকে টেম্পারেচার প্রেসার দেন ভলিউম নাম্বার অফ মোলস দিস আর নোন অ্যাজ ইয়োর স্টেট ভেরিয়েবলস নাও যখন একটা লিকুইড আমি একটা স্টেট থেকে সাপোজ দিস ইজ মাই ইনিশিয়াল স্টেট 1 তখন আমি স্টেট 2 নিতাম চেঞ্জ করতাম সাপোজ দিস ইজ মাই স্টেট 2 সো suppose তখন কি তাই আমার টেম্পারেচার চেঞ্জ করি সাপোজ when a system is undergoing any change suppose টেম্পারেচার আমার আরো কিছু হয়ে গেল 40 ডিগ্রি C প্রেসার সেম থাকলে প্রবলেম না চেঞ্জ হইতে পারে দেন ভলিউম মে চেঞ্জ 300 ml suppose just for example so see এটা দুইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে টেম্পারেচার সাপোজ প্রেসারও চেঞ্জ হয়েছে সাপোজ ইট ইজ বিকামিং 2 atmospheric pressure নাও একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটও চেঞ্জ হয়েছে সেকেন্ড যেটা ফাইনাল স্টেট আইছে আমার এটারও ডিফাইন করতে গিয়ে এইগুলা ভেরিয়েবলস দরকার পড়ে
So to describe or define the state of a system, we need some variables, and these variables are known as state variables. ঠিক আছে, টেম্পারেচার প্রেসার এগুলো সব ভেরিয়েবলস। ভেরিয়েবলস মিন্স ভেরিয়েবল মানে চেঞ্জ করে, ভেরি করে, চেঞ্জ করা যায়। টেম্পারেচার may change, pressure may also change, volume may change. These are variables, and this describe, each variable describes the state of the system. যে কোনো সিস্টেম or state কে describe বা define করতে গেলে আমার এগুলা variables এর দরকার পড়ে, and these are known as your state variables. Okay. Now second one is your state functions. State function মানে কি, যে কোনো function or variable, suppose I am talking about pressure, suppose I am pressure লিখছি, so or temperature or volume, যে কোনো একটা variable, state variable নিছি। suppose আমার initial state আমি যেটা হয়েছিলাম S1 আর final state কিটা হয়েছিলাম S2, ঠিক আছে। যখন আমার কোনো variable শুধু ফাইনাল আর this was my initial state, ফার্স্ট টাইম যেটা নিয়েছিলাম এটা initial state, and this one is my final state. So এটার টেম্পারেচার সাপোজ আমি T1 ধরি, এটার টেম্পারেচার T2 ধরি, or T initial ধরি, TI TF, ঠিক আছে। তাই আমি চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার কীরকম ক্যালকুলেট করবো, ডেল্টা টি উইল বি ইকুয়াল টু ফাইনাল টেম্পারেচার মাইনাস ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, বুঝছো। ডেল্টা টি উইল বি ফাইনাল টেম্পারেচার minus initial temperature. Similarly, if I want to find out change in pressure, দেখি রকম হরমো P final minus P initial. State 1 এর যেটা initial state এর যেটা প্রেসার, এটার আমি PI P initial ধরছি, আর যেটা ফাইনাল স্টেটের আমার প্রেসার এটা PF P final. So when I want to find out this delta T equal to this one and delta P is equal to PF minus PI, মানে কিটা আমার প্রেসার যেটা চেঞ্জ হয় এটা অনলি ইনিশিয়াল স্টেট আর ফাইনাল স্টেট অফ দ্য সিস্টেমের উপরে ডিপেন্ড করে। এগুলা ভেরিয়েবলস কিটা, এই যে চেঞ্জ আর এগুলা ভেরিয়েবলের চেঞ্জটা কিটার উপরে ডিপেন্ড করে, ইনিশিয়াল স্টেট অফ দ্য সিস্টেম অ্যান্ড ফাইনাল স্টেট অফ দ্য সিস্টেম। দিস টাইপ অফ ভেরিয়েবলস আর নোন অ্যাজ ইয়োর স্টেট ফাংশনস, মানে যেগুলা স্টেট ভেরিয়েবলস or variables depend upon the initial and final state of a system, those are known as your state functions. But like heat, the heat or W means work, these are forms of energy. Okay, these do not depend on the initial or final state, these depend upon the path. Path মানে কিটা, suppose আমি একটা প্রেসার ভলিউম গ্রাফ নেই, সাপোজ প্রেসার ভলিউম গ্রাফ, সাপোজ আমার একটা কার্ভ পাইছি ওরকম, দেখলে একটা কার্ভ ওরকম আর একটা কার্ভ ওরকম। সো সাপোজ এই দুইটা কার্ভ, দিস ইজ দ্য পাথ, আমি সেম জিনিস দুইটা পাথে রিচ করি আর, ঠিক আছে। সো ইনিশিয়াল টু ফাইনাল, ইনিশিয়াল টু ফাইনাল। যখন স্টেট ফাংশন হইব তখন আমার ইনিশিয়াল আর ফাইনাল, আমার স্টেট ফাংশন শুধু ডিপেন্ড হবে, ভেরিয়েবলগুলো ডিপেন্ড হবে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল স্টেটে। বাট ওয়েন আই টক অ্যাবাউট হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক, দিস উইল ডিপেন্ড আপন দ্য অন দিস পাথ। যখন আমার একটা সিস্টেমে হিট বা যখন আমি একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাইমু, তখন অন দ্য ওয়ে, যখন আমি ইনিশিয়াল স্টেট থেকে ফাইনাল স্টেটে যাইমু তখন কিতা হইতে পারে, অন দ্য ওয়ে আমার হিট বা ওয়ার্ক ডান চেঞ্জ হইতে পারে। সো দিস ডাজ নট ডিপেন্ড অনলি অন দ্য ইনিশিয়াল অ্যান্ড ফাইনাল স্টেজ, দিস টু ফাংশনস ডিপেন্ড আপন দ্য পাথ অফ দ্য সিস্টেম। সো দিস আর নোন এজ পাথ ফাংশনস, মনে রাখিও, দিস আর নোন এজ পাথ functions. Okay, state function kita, state function are those variables or functions which depend on the initial and final state of the system, and path functions are those which depend upon the path of the initial and how you reach the final state. Okay, so এটা মনে রাখিও important, আমি আবার এটা রিপিট করিয়া দাঁড়াও, it is very important. State function, what is a state function? What are state functions? They depend upon the final, or you can write initial and final
states of the system, but not on the path by which the state is reached. মানে পাথর উপরে ডিপেন্ড করে না, অনলি অন ফাইনাল এন্ড ইনিশিয়াল স্টেট, সিস্টেমের ফাইনাল আর ইনিশিয়াল স্টেটের উপরে ডিপেন্ড করে, এগুলারে হয় স্টেট ফাংশনস। ঠিক আছে, আর পাথ ফাংশন হলো যেগুলা পাথর উপরে তার রাস্তার উপরে ডিপেন্ড করে, এটারে হয় পাথ ফাংশন। সো স্টেট ফাংশনসও তোমার কিতা কিতা আইব, প্রেসার, টেম্পারেচার, ভলিউম, দেন ইন্টারনাল এনার্জি। আমি পড়াইম ইন্টারনাল এনার্জি মানে কি একটু পরে। Internal energy, these are all what your state functions. Okay, now let us go to types of processes. Now in thermodynamics processes পড়বে, অনেক ধরনের processes আছে। Now what is a process? Process মানে কিছু জিনিস একটা হওয়ারে process হয়। So anything which is going on is a process. Now there are different types of process. Number one is isothermal process. Now what is isothermal process? Iso মানে কি same, মনে রাখিও same or আচ্ছা same তা হোক, আর এটা thermal means heat or temperature, মানে যে প্রসেসও তোমার টেম্পারেচার সেম থাকে, আইসোথার্মাল। সেম মানে কনস্ট্যান্ট, চেঞ্জ হয় না। যে প্রসেসও তোমার হিট কনস্ট্যান্ট থাকে, মানে হিট চেঞ্জ হয় না। তো হিট চেঞ্জ হয় না এরকম কিরকম হইতে পারে যে হিট চেঞ্জ হয় না? কিতা করতে লাগে, যে সময় কোনো প্রসেস হয় হয়তো হিট টেম্পারেচার কমে যায় বাড়ি যায়, তো এটারে আমরা বাড়াইবার কমাইবার লাগে, মানে সেম রাখার লাগে। আইদার আমি বাইরের থেকে সারাউন্ডিং থেকে হিট দিমো সিস্টেম রে, আর বেশি হয়ে গেলে কমাইবার হইলে আমি কিতা করবো, সিস্টেম থেকে হিট বাইর করব, মানে এক্সচেঞ্জ করবো সারাউন্ডিং এর লগে। সো in an isothermal process, the temperature of the system remains constant and heat is supplied or taken out from the system, okay, to make it constant. It is a process in which the temperature of the system remains constant. ভুলে গেলে যদি তুমি ভুলে যাও কিতা আছিল isothermal process, you can recall it from the name. নামটা কি মনে হরিও, iso means same, thermal means temperature or heat. So iso means same, thermal means temperature or heat. So same heat মানে constant heat থাকে, যেটা মানে constant temperature থাকে। It is a process in which the temperature of the system remains constant, or the energy of the heat energy of the system remains constant. So this is known as isothermal process. Next process ki, second one is adiabatic process. What is adiabatic process? আগে boundary force লা adiabatic boundary কিতা আছিল আগে এক্সপ্লেইন করছি আমি। adiabatic boundary মানে যেটা হিট বাইরের থেকে নাইতে পারে না আর ভিতর থেকে বাইরে যাইতে পারে না, এটা হলো adiabatic boundary হইছিলাম আমি। মানে হিট cannot be exchanged between system and হিট বাইরের থেকে ভিতরে ঢুকতে পারে না আর ভিতর থেকে বাইরে ঢুকতে পারে না, এরকম বাউন্ডারি adiabatic boundary হয়। নাও হোয়াট ইজ adiabatic process? আবার সেম জিনিস, adiabatic মানেই ওটা যে নো এক্সচেঞ্জ
of heat takes place between system and surroundings. এরকম প্রসেসও কিতা হইব এরকম প্রসেসও যদি আমার বাইরের থেকে কোনো হিট বা হিট এক্সচেঞ্জ হয় না বাইরের থেকে সিস্টেম আর সারাউন্ডিংয়ের মধ্যে যদি এক্সচেঞ্জ হয় না তখন কিতা হইব এরকম প্রসেসও টেম্পারেচার আমার কোনো সময় কনস্ট্যান্ট থাকতো না আইসোথার্মাল প্রসেসও টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে বিকজ আইসোথার্মাল প্রসেসও কিতা তোমার সিস্টেমে বাইরের থেকে হিট নিতে পারে বা হিট এক্সচেঞ্জ করতে পারে বাট ইন কেস অফ অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস there no exchange of heat takes place between system and surrounding so যখন আমার বাইরে থেকে হিট নিতেও পারতো না সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল হয় সাপোজ আমার কাছে আবার আমি গরম জলের এক্সাম্পল ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান আমি যদি কত সময় এরকম খোলা রাখি তখন কিতা হইব এটা টেম্পারেচার সাপোজ আমি গরম নিছিলাম কত সময় পরে কিতা হইব এটা ঠান্ডা হয়ে যাব ওখানে ঠান্ডা হয়ে যাব টেম্পারেচার অর এনার্জি হিট এনার্জিটা এটা হিট এনার্জি আছে এটা হাইয়ার টেম্পারেচার থেকে বাইরের যেটা সারাউন্ডিং আছে অবভিয়াসলি এটা আমার গরম জলতে বাইরের টেম্পারেচার কম হইব আর এটা টেম্পারেচার বেশি হইব তখন কিতা হইব যদি না আমার হিট এনার্জি ট্রান্সফার হয় সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিং এ তখন কিতা হইব আস্তে আস্তে দুটা যত সময় এই টেম্পারেচার বাইরের টেম্পারেচার সাপোজ T2 বাইরেরটার ভিতরেরটা T1 সাপোজ আমার যত সময় T1 আর T2 সমান হইতো না তখন পর্যন্ত আমার ট্রান্সফার এক্সচেঞ্জ মানে চলতে থাকবো যখন এই দুইটা T1 will be equal to T2 তখন আর এক্সচেঞ্জ বন্ধ হয়ে যাব বিকজ টেম্পারেচার অফ বোথ দি সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিং will be সেম তো এরকম জিনিস যেটা এরকমও কি থাকবে তোমার যখন হিট এনার্জি ট্রান্সফার অফ সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিং এ তখন কোনো সময়ও আমার সাপোজ আমার টেম্পারেচার T1 আছে after 5 minutes also it remains T1 then this type of process is known as আমার আইসোথার্মাল প্রসেস মানে যে কোনো একটা প্রসেস চলে এটা সিস্টেমে কিন্তু আমার টেম্পারেচার সব সময় 5 মিনিট পরে পরে আমি চেক করি আর বা 2 মিনিট পরে পরে চেক করি আমার টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হয় কোনো জিনিসের টেম্পারেচার কোন সময় কনস্ট্যান্ট হবে এটা তো কত সময় পরে টেম্পারেচার চেঞ্জ হতে লাগে বিকজ এনার্জি ট্রান্সফার টেকস প্লেস সো এটারে কনস্ট্যান্ট রাখতে গেলে যদি আমি দেখি টেম্পারেচার কমে যায় তখন কি তার বাইরের থেকে আমি হিট দিতে পারলাম সো দ্যাট ইট রিমেইনস কনস্ট্যান্ট আর যদি দেখি আমার বেশি টেম্পটি মানে আমার সাপোজ 100 ডিগ্রি আছে 120 ডিগ্রি হয়ে যায় কিন্তু আমি 100ও রাখতাম চাই তখন আমি 20 ডিগ্রি কমাইবো এমনি এখান থেকে এনার্জি কমাইতে লাগবো হিট ট্রান্সফার করতে লাগবে সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিং এ তো এরকম প্রসেস যে জায়গাতে আমার টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে বাই এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি বিটুইন সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিং দ্যাট ইজ নন এজ ইউর আইসোথার্মাল প্রসেস এখানে দেখো নো এক্সচেঞ্জ অফ হিট টেক্স প্লেস বিটুইন সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিংস এখানে আমি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রাখতাম চাইলেও পারতাম না বিকজ হিট দিতামও পারলাম না আর ভিতরে থেকে কমাইতামও পারলাম না সো টেম্পারেচার উইল চেঞ্জ ইন দিস অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস মনে রাখি আইসোথার্মাল প্রসেস টেম্পারেচার আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে লাগবে আর কনস্ট্যান্ট রাখতে গেলে আমার হিট এক্সচেঞ্জ ইজ নেসেসারি বিটুইন সিস্টেম অ্যান্ড সারাউন্ডিং প্রসেস থার্ড ওয়ান ইজ আইসোবারিক প্রসেস আইসো আবার আই গেছে ওয়ার্ডটা সেম মানে কনস্ট্যান্ট বার হোয়াট ইজ কি তার ইউনিট এটা প্রেশার সো when I say isobaric process it means আমি কিতা কনস্ট্যান্ট রাখার চেষ্টা করব আমার এই প্রসেসে সব সময় প্রেসার আমার কনস্ট্যান্ট থাকবে the process in which the pressure remains constant is known as isobaric process next one number 4 is isochoric process এটা pressure constant থাকে and this one এই process of isochoric means আমার volume constant থাকবে এটা volume constant মনে রাখিও we have explained isothermal adiabatic then isobaric isochoric next one is your cyclic process number 5 is your cyclic process now what is cyclic process cyclic process के cyclic process means नाम तो ही पूछ रहा है suppose a process is going starting from this point and गुड़िया गुड़िया आबार आया same point तो आई जाए माने initial and final state are same then
it is known as cyclic process. Suppose আমি আবার draw করি pressure volume graph, ঠিক আছে? cyclic process কি রকম হইব? Suppose this is a cyclic process is going on. The সব coordinates PV, 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 PV coordinates. So cyclic process এ কিতা হইব যখন আমি ওখানে ইনিশিয়াল স্টেট আমার এটাতে গেছে এরকম গিয়া আবার এখানে আইছে, মানে আমার ইনিশিয়াল স্টেট আর ফাইনাল স্টেট সেম। এখানে স্টেট ভেরিয়েবল বা স্টেট ফাংশন কিতা হইব? সাপোজ আমার P1 আছিল ইনিশিয়াল, আমার PF আছিল ফাইনাল, বাট P1 ইজ ইকুয়াল টু PF বিকজ আমি যে জায়গা থেকে স্টার্ট করছিলাম আমার ফাইনাল স্টেট ওটা, তখন ডেল্টা পি কিতা হয়ে যাব আমার ইকুয়াল টু 0, বুঝছো? আবার ভলিউম কিতা হইব আমার? সাপোজ ইনিশিয়াল ভলিউম V1 আছিল, আমার আবার আইয়া ঘুরিয়ে আমি আবার সেম জায়গাতে আইছি, তো V ফাইনাল আর V initial are same, V initial and V final are same, so delta V will also be equal to 0. So in a cyclic process the state function change in state function is always 0. Same temperature delta T will also be equal to 0, but delta Q in a cyclic process this may be equal to 0, delta P may be equal to 0, delta V may be equal to 0. P 0 khane ami hoya delta P equal to 0 hamne hoya ami 0 kuncha moibo because delta P kita final pressure minus initial pressure, আর এখানে আমি hoya P initial is equal to P final. So if these two are same, so if I subtract this the difference will be 0. So এখানে যদি আমার delta P 0 হইতে পারে, delta V 0 হইতে পারে, delta T 0 হইতে in case of cyclic process, but delta Q কিতা change in heat change in heat will never be equal to 0 because this is not a state function. Q kita hoislam heat, it is a path function, it is not a state function. So delta Q will not be equal to 0, but delta V, delta T or delta P, these are state functions, so the change in state function will be equal to 0 in a cyclic process because the initial and final states are the same. Now sixth process is your reversible process. What is a reversible process? Number 6, reversible process. So what is a reversible process? যে কোনো প্রসেস সাপোজ আমি স্টার্ট করছি আর আবার আমি যে কোনো মুহূর্তে আমি ঘুরিয়ে আবার ইনিশিয়াল স্টেজে ঘুরিয়ে আই যেতে পারি, রিভার্স করতে পারি আমার প্রসেসরে, তখন রিভার্স সামনে করতে পারবো আইদার আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করবো আর প্রেশার চেঞ্জ করবো, একটু টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে হয়তো আমার রিভার্স হয়ে যাব বা প্রেশার চেঞ্জ করলে রিভার্স হয়ে যাব আমার প্রসেসটা। তখন এরকম যে প্রসেস যেটারে আমি টেম্পারেচার আর প্রেশার একটু চেঞ্জ নিয়ে আমি আবার যে কোনো মুহূর্তে রিভার্স করতে পারি, এগুলারে হয় রিভার্সিবল প্রসেস। লাস্ট ওয়ান ইজ ইয়োর ইরিভার্সিবল প্রসেস। হোয়াট ইজ ইরিভার্সিবল প্রসেস? যেটারে আমি রিভার্স করতে পারতাম না, একদিকে গেছে গিয়া প্রসেস চলতেই থাকবো, শেষ হইব এক জায়গা। বাট রিভার্সিবল আমি ঘুরিয়ে ব্যাক করতে পারবো, ইরিভার্সিবল আমি ব্যাক করতে পারতাম না, it cannot be reversed. Okay, so these are some important processes or thermodynamic processes. Now I will explain one term, internal energy. What is internal energy? Internal energy মানে তোমার সিস্টেমও টোটাল এনার্জি আছে যেটা, মানে সাপোজ আমার সিস্টেমে কতটা মলিকিউলস, এনার্জি মানে the sum total of energy of all the components of the system is known as internal. Suppose আমার সিস্টেমে কয়টা মলিকিউলস আছে, সবর এনার্জি রে অ্যাড করিয়া, সব মলিকিউলস এর এনার্জি রে অ্যাড করিয়া যেটা এনার্জি এই বইটা হইল গিয়া আমার ইন্টারনাল এনার্জি। নাও internal energy is a state function. How can you say that internal energy is a state function? Let Ui be the internal energy
ui যদি আমার internal energy of the system in its initial state হয় and internal energy of the system initially and uf be the internal energy of the system in its final state then kita hobo change in internal energy delta u will be equal to final internal energy or internal energy of the system in its final state minus internal energy in its initial state. So uf minus ui মানে internal energy of the final state minus internal energy of the initial state. আবার এটা কি তার উপরে ডিপেন্ড করে the initial and final states of the system. In change in internal energy কি তার উপরে ডিপেন্ড করে initial state or internal energy plus final state or internal energy. যখন এরকম হয় তখন এটা কি তা হয় state function. মনে আছে তো? That's why internal energy is a state, change in internal energy is a state function. মনে রাখিও। সাপোজ আরেকটা এক্সাম্পল দেই। সাপোজ আমার একটা রিঅ্যাকশন, reactants give me products, reactants থেকে কিতা বাইরে products. So internal energy of reactant suppose ur, internal energy of product suppose up. So এটা আমার final state আর এটা আমার initial state. So change in internal energy কিতা হইবে কেন up minus ur মানে internal energy of products minus internal energy of reactants. Again the internal energy, change in internal energy is depending upon the final internal energy minus initial internal energy, or it is depending upon the internal energy of the final state of the system and initial state of the system. So this is what, this is a state function. আজকে অতটুকুই, নেক্সট লেকচারে নতুন টার্মস আরো আইব, ওটা বুঝিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ।